أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله ڈاکٹر محمد محسن عباس سول ویٹنری اسپتال چنی روڈ دیوٹی میں ایز اے ویٹنری آفیسر بیٹا سدھا رہے پچھلے مہینے بھی حاضری دی کیا سے فرائض کی وجہ اردو کی کافی پچھلے مہینے بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک ٹاپک پریزنٹ کیا تھا وہ یاد ہے کیا بات ہوئی تھی ہماری کیا بات ہوئی تھی لمپی اسکن ڈیزیز ویری گڈ آپ بڑے سمجھدار بچے ہیں تو وہ جو میں نے آپ کو لمپی اسکن ڈیزیز کے بارے میں بتایا تھا وہ گھر میں جا کے آپ نے کوئی اپنے والدین کو تھوڑا بہت شیئر کیا تھا آپ نے بتایا تھا یا نہیں ویری گڈ تو اس کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اب نہیں تو پھر کبھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس نالج کا اس انفارمیشن کا اس کو پھر ہم ریوائز بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آج میں جو ایک ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے باچولزم BOTULISM باچولزم اس کو پڑھتے ہیں اچھا باچولزم جو ہے نا اس بیماری کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے جی بیٹا کیا بات ہے بیٹا سن لیں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں آپ ذرا مجھے تحمل سے سن لیں باچولزم کی جو بیماری ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جانوروں میں بھی اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے اس جراثیم سے اور انسانوں میں بھی یہ جراثیم بڑا خطرناک ہے یہ تو بیماری کا نام ہے باچولزم اس کو اس کی جو ایٹیالوجی ہے یا کاز ہے کاز آف دا ڈیزیز وہ ایک بیکٹیریا ہے پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے ایک وائرس کی بیماری کو رکھا لمپی اسکن ڈیزیز اس دفعہ ہم ایک بیکٹیریا کی بیماری آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں یہ باچولزم ہے یہ کلاسٹریڈیم باچولینم یہ اس بیکٹیریا کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باچولزم بیکٹیریا دو طرح کے ہوتے ہیں بہت پہلے مجھے یاد ہے آپ کو اس وقت 3 سال پہلے کون سی کلاس میں تھے 6ٹھی 7ویں میں ہوں گے تو جو کلاس تھی ان کو میں نے بتایا تھا بیکٹیریا دو طرح کے ہوتے ہیں گرام پازیٹیو بیکٹیریا اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا آپ نے پڑھے ہوں گے یہ کون سا بیکٹیریا ہے یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے اور یہ بیسیلائی شکل کا ہوتا ہے بیسیلائی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ راڈز ہوتے ہیں اس طرح کے مائکروسکوپ میں یہ اس طرح نظر آتے ہیں اور یہ بیکٹیریا زیادہ تر کہاں پایا جاتا ہے یہ بیکٹیریا زیادہ تر زمین مٹی کے اندر نیچے مٹی کی اوپر والی تہہ پہ نہیں تھوڑا سا نیچے کر کے یہ بیکٹیریا سوائل میں موجود ہوتا ہے سوائل یعنی زمین کے اندر یہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے اس بیکٹیریا سے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں اور انسان بھی متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے بچے جانوروں کے چھوٹے بچے چاہے وہ بچڑا ہو بچڑی ہو کٹا ہو کٹی ہو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور انسانوں کے چھوٹے بچے جو 6 سے 12 مہینے کی عمر کے ہوں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم اس بیماری کو کہیں گے انفینٹ باچولزم یعنی بچوں کے اندر کلاسٹریڈیم باچولینم کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو کہیں گے انفینٹ باچولزم ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا انفینٹ باچولزم میں نے بتایا کہ زیادہ تر 6 سے 12 مہینے کی عمر میں چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو ان کے بچوں کو یہ بیکٹیریا زیادہ متاثر کرتا ہے اور ویسے تو 1 مہینے سے لے کر 12 مہینے کی عمر تک یہ بیکٹیریا نقصان دہ ہے
اور یہ کیسے جاتا ہے منہ کے اندر، اس کا ٹرانسمیشن یا اسپریڈ کا طریقہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے ہم اگر لکھیں کہ ٹرانسمیشن اس کی کیسے ہوتی ہے، ٹرانسمیشن سمجھتے ہیں، یعنی یہ منتقل کیسے ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا مٹی میں پڑا ہوا ہے اور اوپر والی مٹی میں بھی نہیں ہے، نیچے والی مٹی میں ہے، یعنی اوپر والی تہہ کی بجائے نیچے والی تہہ میں، تو یہ بیکٹیریا کیسے جاتا ہے اور کیسے بیماری پیدا کرتا ہے؟ تو بڑی سمپل سی بات ہے، جو بچے مٹی کھاتے ہیں یا مٹی میں زیادہ کھیلتے ہیں اور پھر مٹی کھود کھود کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مٹی میں کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر مٹی صاف ہو، لیکن جو مٹی صاف ظاہر جہاں پر پیشاب ہے، گوبر ہے، میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے کٹے بچڑے گائیاں بھینسیں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ صاف تو نہیں ہوتی نا، وہاں پر پیشاب بھی ہے، گوبر بھی ہے، مٹی بھی ہے، وہ سارا مکس اپ ہو گیا ہے، اور اگر وہاں چھوٹا بچہ جانور کا اس مٹی کو کھانا شروع کر دے تو صاف ظاہر ہے وہ جراثیم اس کے اندر چلا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس مٹی میں کلاسٹریڈیم باچولائنم بیکٹیریا بھی ہو، اور جب وہ جائے گا اس نے جا کر بیماری شروع کر دینی ہے، اور انسانوں کے بچے بھی جب مٹی میں کھیلتے ہیں اور پھر قرید قرید کے کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ بیکٹیریا اندر چلا جاتا ہے۔ تو پہلا طریقہ اس کی منتقلی کا ہے انجیشن، انجیشن یعنی وہ بیکٹیریا کھا لیا کسی طریقے سے، وہ مٹی کھا لی جس میں وہ بیکٹیریا ہے، جب وہ چیز کھا لی جس کے اندر وہ بیکٹیریا چلا گیا، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کی ٹرانسمیشن کا ہے انہیلیشن، انہیلیشن کا پتہ ہے آپ کو؟ سانس لینے کے ذریعے، ویری گڈ، بیکٹیریا سانس لینے کے ذریعے، وائرس تو بہت جلدی اندر چلا جاتا ہے، بیکٹیریا بھی سانس لینے کے ذریعے انسانوں کے اور جانوروں کے اندر چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر لیبارٹری کے اندر لیب ورکرز یا لیب سائنٹسٹ جو اس بیکٹیریا پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس بیکٹیریا پر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی مائکروسکوپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سائنسدانوں کو، ان لیب ورکرز کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا سانس کے ذریعے ان کے اندر چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو انہیلیشن بھی ایک ذریعہ ہے اس کی منتقلی کا، اور تیسرا ذریعہ کیا ہے کہ کنٹیمینیٹڈ فوڈ ہو گئی، خوراک جو کہ کھائی جا رہی ہے، جانور یا انسان جس خوراک کو کھا رہے ہیں اس خوراک میں کہیں سے وہ بیکٹیریا شامل ہو جائے، ہوا کے ذریعے اڑ کے شامل ہو جائے، یا کوئی بندہ اس کو خود جا کے اس میں شامل کر دے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے کہ کورونا وائرس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سنا بھی کہ چائنا سے پھیلا یا فلاں ملک سے پھیلا یا فلاں علاقے سے پھیلا، اور اس کے انجیکشن لگائے گئے لوگوں کو اور پھیلایا گیا، تو کوئی بھی جراثیم جب انجیکشن فارم میں دے کے کسی کو لگا دیا جائے تو وہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے اس بیماری کو پھیلانے کا۔ انہیلیشن ایک ذریعہ ہو گیا، انجیکشن ایک ذریعہ ہو گیا، کنٹیمینیٹڈ فوڈ ظاہر ہے وہ بھی انجیکشن میں ہی آ گیا، کنٹیمینیٹڈ فوڈ کھائیں گے تو وہ بیکٹیریا اندر جائے گا، وہ انجیکشن کے اندر ہی ہے۔ اور ذریعہ کون سا ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ اناکولیٹ کر دیا، انجیکٹ کر دیا وہ بیکٹیریا یا وائرس تو بھی بیماری پھیل جائے گی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہو رہی ہے، مٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مٹی جراثیم اس کے اندر موجود ہے، تو الٹیمیٹلی اس جراثیم کی وجہ سے وہ بیماری ہو رہی ہے، تو ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ بچے آپ بتائیں گے کہ اگر ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے تو ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ہاں بیٹا آپ بتائیں گے، آپ کے والد کیا کرنا چاہیے ہمیں اگر ہم اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں؟ تو بچوں کو کیسے بچائیں، اور ان جانوروں کو، ان کے بچوں کو کیسے بچائیں، بچڑا بچڑی کو کیسے بچائیں،
कि ये बीमारी, ये जरासीम उनके अंदर ना जाए। क्या करें ऐसा? बड़ी आसान सी बात है, मट्टी की वजह से हो रही है। मट्टी का जगह साफ कर लें, सफाई रख लें और मट्टी खाने से बचा लें अपने छोटे बच्चों को और जानवरों के छोटे बच्चों को। अगर मट्टी खाने से बचा लेंगे तो ये तो एक बीमारी मैं बता रहा हूँ कि इसकी वजह से, मट्टी खाने की वजह से एक ये बीमारी होती है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मट्टी खाने से होती हैं। मसलन पेट के कीड़ों की बीमारी है, फेफड़ों के कीड़ों की बीमारी है, जिगर के कीड़ों की बीमारी है, और बहुत सी जरासीमी बीमारियां हैं जो उस मट्टी में वो जरासीम शामिल होते हैं उसके खाने की वजह से होती हैं। तो इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जब प्यारे आका का नाम आ जाए उस वक्त दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें, ठीक है ना जी, तो सवाब होता है। तो उन्होंने हमें क्या फरमाया है, हमारा दीन हमें क्या बता रहा है इस बारे में? उन्होंने बताया कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, यानी आधा ईमान ये है कि आप सफाई रखें अपनी और अपने इर्द गिर्द माहौल की। तो आप देखा आपने कि सफाई रखने से कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं, और जब हम बीमारियों से बच जाएंगे तो हमारे वालिदैन का खर्चा कम होगा, वो परेशान कम होंगे, हमारा खर्चा कम होगा, हमारी जिस्मानी ताकत सही रहेगी, हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, हम आगे अच्छी तरक्की कर सकेंगे। तो सफाई रखने के बच्चों बड़े फ़ायदे हैं, आप सब ने इस पे अमल करना है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रांसमिशन का एक तरीका। अब हम आते हैं कि इस बीमारी से होता क्या है। ये जरासीम अंदर चला गया, ये जरासीम अंदर जाके करता क्या है और इसके असरात क्या होते हैं और इसके साइंस, सिम्टम्स, अलामात क्या हैं, ठीक है ना जी। दस्तक यही है, बड़ा अच्छा दस्तक है, मजेदार। अब देखिए, अच्छा, इन्फेंट बाचुलिज्म मैंने आपको बताया, बच्चों के अंदर ये जो बीमारी होती है ये इन्फेंट बाचुलिज्म कहलाती है। अगर यही बीमारी मट्टी खाने से तो हो रही है, अगर वही मट्टी या वो जरासीम फूड के अंदर चला जाए और वो फूड हम खा लें, उसको हम कह देंगे फूड बाचुलिज्म। नाम मुख्तलिफ है, काम वही है, क्लोस्ट्रीडियम बाचुलाइनम बैक्टीरिया ही है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। हाँ, उसकी जो स्ट्रेन्स है ना, अकसाम, वो मुख्तलिफ है, वो ए बी है, वो लो जी एक काम करना चाहिए, और है कोई ए बी सी डी ई एफ, सुने, जी और एच, ये इसकी स्ट्रेन्स है, समझ रहे हैं। इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स 8 हैं, ए से लेकर एच तक, ठीक है जी। और ज्यादातर ए बी ई एफ और जी एच ये वो स्ट्रेन्स हैं क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum की जिसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा होती है, और ख़ास तौर पर जी एच। अगर इनमें से कोई स्ट्रेन फूड के अंदर आ जाए, खाने पीने वाली चीज़ों में आ जाए, मसलन जब हम गिलास नहीं धोते, मसलन जब हम खाने का कोई बर्तन धोए बगैर इस्तेमाल करते हैं, या किचन में पड़ा हुआ है कोई जनाब बर्तन पड़ा हुआ है, हमने कहा यार कौन जाए और नल के उधर टूटी फूटी पे जाके कौन धोए, हम ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, उस पर डस्ट होती है, हो सकता है उसमें ये जरासीम हो, हम सालन डाल के जरा खाना शुरू कर देते हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होता है, उसमें डस्ट होती है और वो जरासीम उसके अंदर हो सकता है। अगर हमने वो खा लिया तो क्या होगा, उसको फूड बाचुलिज्म कहेंगे। और अब हम आते हैं उसकी अलामात की तरफ, साइंस या सिम्टम्स, अलामात। ये बैक्टीरिया जैसे ही अंदर जाता है ना, ये जाकर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको जाकर अटैक करता है, ठीक है जी। ये बैक्टीरिया अंदर जाकर प्री साइनोप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं,
साइंस और सिम्टम्स में क्या करता है, ये न्यूरॉन्स पे जाके अटैक करता है। न्यूरॉन्स का पता है आपको? न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिनसे हमारे जो पैगामात हैं ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से पूरे जिस्म तक आते हैं। नर्व सिस्टम जो है अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है सोचने समझने के लिए, डिसीजन करने के लिए, कोई बात समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना जी, वो न्यूरॉन्स के जरिए होती है। तो प्री साइनॉप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, प्री साइनॉप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह के कोई अल्लाह ताला ने बनाए हैं हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है ना। ये न्यूरॉन है ट्रांसमिशन का। तो ये जो होता है ना, ये जरासीम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये जरासीम असल में पैदा करता है टॉक्सिन, टॉक्सिन पैदा करता है या न्यूरोटॉक्सिन उसको हम कह सकते हैं। वो टॉक्सिन जाकर यहाँ अटैच हो जाता है, इन प्री साइनॉप्टिक न्यूरॉन्स पर अटैच हो जाता है। प्री साइनॉप्टिक न्यूरॉन है ये, इसके ये जो एंड्स हैं इन पर अटैच हो जाता है। जब इन पर अटैच हो जाता है तो जो इनका काम है कि ये पैगाम रसानी करनी थी इन्होंने, अब ये पैगाम रसानी को रोक देते हैं। ये जो होते हैं ये टॉक्सिन्स जो होते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, कौन पैदा कर रहा है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये स्पोर पैदा करता है, स्पोर बनाता है। ये मैंने आपको बताया रॉड्स हैं, रॉड्स हैं। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, अच्छी कंडीशंस नहीं होती, ये स्पोर बना लेता है, अपने इर्द गिर्द एक तह बना लेता है। ये जो स्पोर्स हैं, इन स्पोर से न्यूरोटॉक्सिन पैदा होता है, ये वाला, ये वाला। ये न्यूरोटॉक्सिन इधर आके ना प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स पे अटैच हो जाते हैं और जो नर्व का काम है पैगाम रसानी करना, वो रुक जाता है। अब पैगाम रसानी नहीं हो रही, मैसेज दिमाग तक नहीं जा रहा और दिमाग सोच नहीं रहा, समझ नहीं रहा, तो क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस समझते हैं, फालिज वाली कैफियत हो जाती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो इससे क्या होता है? पैरालिसिस। इसमें कोई बुखार शुखार नहीं होता, नो बुखार, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट बीट रेट तेज, कुछ भी नहीं होता। हार्ट रेट भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, फीवर भी नहीं है। उसके बावजूद क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि ये जो है ना, ये ब्लॉक हो गए हैं, पैगाम रसानी करने वाले जो प्री सिनैप्टिक एंड्स हैं ना, जो ब्लॉक हो गए हैं इस टॉक्सिन की वजह से। इसलिए अब पैगाम रसानी नहीं हो सकती और फालिज का मसला हो जाता है। अक्सर हमारे जानवर बैठ जाते हैं, हमारे इंसानों को भी ये मसला हो जाता है। हिस्ट्री जब हम पूछते हैं भाई क्या हुआ, क्या खिलाया, क्या पिलाया, वो जी बस चारा खा दे जानवरों ने कैसे, या बच्चे हैं तो मिट्टी खा दिए लें, उन्हें बाद जनाब एक काम कीजिए, ठीक है ना। बहुत औक़ात बच्चों में कब्ज़ की भी शिकायत हो जाती है, मट्टी खाते कब्ज़ भी हो जाती है और उसके अंदर ये जरासीम होता है। इस जरासीम से न्यूरोटॉक्सिन निकलते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जाकर वो ब्लॉक कर देते हैं, पैगाम रसानी बंद हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, बुखार भी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, बस वो बेचारा फालिज होता है। तो अब इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है, ग्राम पॉजिटिव है और बेसिलाई है, इनको इसको अंदर न जाने दें, ये महफूज कर दें। अगर वो चला गया है और इन नर्व्स को जाकर उसने ब्लॉक कर दिया, तो इनको किसी तरह इसकी ब्लॉकेज ख़त्म की जाए। कुछ दवाइयाँ होंगी, अभी मेरे इल्म में तो कोई ऐसी दवाई फ़िलहाल मैंने नहीं पढ़ी कि जो मैं आपको यहाँ शेयर करूँ कि यार ये ऐसी बीमारी दवाई है जो आप इसको दे सकते हैं। अलबत्ता ये है कि उन्होंने कहा है जी बोटुलिनम टॉक्सिन ए बोटॉक्स, ये कोई एक दवाई है, अगर ये इस्तेमाल की जाए तो शायद इससे कोई फ़ायदा हो, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता। हाँ, बच्चे जो छोटे होते हैं अगर उनको आप शहद खिलाएं, बाकी अपनी शहद खिलाएं, तो ये जो शहद होता है ना, इसमें भी जरासीम होते हैं,
जो बड़ों को तो इतना मुतासिर नहीं करते, लेकिन बच्चों पर उनका बड़ा असर होता है। तो छोटे बच्चों को शहद न खिलाएं। जिनकी उम्र 1 साल तक है, 1 साल की उम्र तक कोशिश करें कि शहद का इस्तेमाल बच्चों को न करवाएं, क्योंकि जब शहद का छत्ता उससे जब आप निकालते हैं शहद वगैरह, उसमें जरासीम होते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम भी हो सकता है। तो अक्सर क्लोस्ट्रीडियम बाचुलाइनम शहद में भी पाया गया है और बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत अक्सर कम होती है। तो शहद बच्चों को ना खिलाएं। 1 साल के बाद उनको शहद का इस्तेमाल शुरू करवाएं तो बचत हो सकती है। तो ये आज हमने आपके सामने बाचुलाइनम की बीमारी, बाचुलिज्म की बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताया, जो इंसानों के लिए भी बड़ी ख़तरनाक है और जानवरों के लिए भी बड़ी ख़तरनाक है। तो इसके लिए अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है, सिर्फ एहतियात करनी है, सफाई का ख्याल रखना है। ये आज इंशाअल्लाह हमने पढ़ा है। कोई सवाल है इस बारे में? कोई सवाल? जज़ाकल्लाहु खैरा। इसको भी यहाँ पर